फसल निक्कियों का पहला खत ਉਹਦਾ बाब नंबर 5 ਤੇ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ आयत और ਇਹਦੇ ਚ तीन चीज़ां लिखियां ने तीन आयतां दे विच तीन गल्लां ने। पहली गल हर वक्त खुश रहो, ठीक है जी। दूसरी गल बिला नागा दुआ करो और तीसरी गल हर एक गल च शुक्रगुजारी करो, ठीक है। खुश रहन लई खुदा दा पाक कलाम सानू कहंदा, बिला नागा दुआ करन लई कहंदा ते शुक्रगुजारी करन लई कहंदा। हर वक्त खुश रहना, हर वेले ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ रोटी है या नहीं है, हर हाल हर वक्त का मतलब है कि हर हाल च असी खुश रहना। और यह आयत सानू यह चीज़ सिखाती है कि साड़ी खुशी दुनियावी चीज़ों नाल नहीं बल्कि अपने खुदावन नाल है, ठीक है ना। तो जेड़े बंदे कोल खुदा है, जिहदे दिल च खुदा वसदा है, वो खुश रहिंदा, भावें उहदे कोल रोटी होवे भावें ना होए, भावें उहदा पेट खाली है भावें उहदा पेट भरिया है। उहदी जिंदगी च मुश्किलां ने, भावें अच्छा वक्त चल रहा है, उहदा घर अपना है उहदा घर अपना नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕੁਰੇ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਊਦ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ एक बैठक सी, मैं उत्थे रहना, माँ प्यो मेरे नहीं सन, एडा की वो कमरा बस वो मैं सा, किताबां सन, बाइबल सी, काम तो आना आके नहाना, बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, सवेरे उठ के उत्थों ही काम पर चले जाना। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी खुशी सी कि मेरे चेहरे नूं वेख के हर बंदा कहता सी कि यार है मुंडा किस तरह मतलब जिंदगी गुजार रहा है, कपड़े खुद धो रहा है, हर एक चीज़ खुद, सफाई खुद करनी, जिंदगी का मतलब हर मामला खुद ही फेस कर, मतलब किदे कोल जावां। मैनू इस चीज़ का जाती तजर्बा है। पौलुस जिहड़ा कहंदा ना हर वक्त खुश रहो, अगर खुदा साडी जिंदगी च ते हर वक्त खुश रहना मुमकिन है। मेरी जो सिस्टर की डैथ हुई 2008 च, ते मैं बैठक च ही सां, ते मेरी सिस्टर जिहड़ी है वो मेरी चाची कोल हुंदी सी, वो भी उत्थे ही रहिंदे सन कुछ गलियां छड्ड के। ते मेरे चाचे दे बेटे ने मैनू कॉल की कि भाई इस तरह ना तुसीं जल्दी आओ, रात नूं बहुत बीमार सी, असीं उत्थे बैठे रहे, ते उन्हें कॉल की कि जी तुसीं आओ जल्दी ना लाओ, तबीयत बड़ी खराब है। असी उत्थे चले गए। लेकिन जिस चीज़ ने मैनू हैरत ज़दा किया वो यह सी कि सिस्टर की मेरी डैथ हो गई है, मैं रोन की बजाय ना बड़ी तसल्ली नाल जा रहा, शाहिद सी मेरे नाल, ते शाहिद भज रहा मेरे अगे अगे, दौड़ रहा हो कि पहुंचा जल्दी तो जल्दी। मतलब उन्हें यह नहीं कहा कि डैथ हो गई, उन्हें कहा जी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तुसीं फौरी तौर पर पहुंचो। तो मैं बड़ी तसल्ली नाल जा रहा, मैं उत्थे गया, जदों असीं गए हैं तो उत्ते रो रहे सन सारे, तो मैनू मतलब खुदा ने ऐसा इत्मीनान बख्शा कि मैं उत्थे जाके सारिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली दी। माँ प्यो तो मेरे पहले मर चुके सन, एक भैन रह गई सी, ਉਹਦੀ भी डैथ हो गई, तो मैनू तो उत्थे रोना पिटना पा देना चाहिए। जिवें असीं पढ़ रहे ना कि हर वक्त खुश रहो, मैं उन्होंने तसल्ली दी कि देखो बेटा यह खुदा का माल सी, खुदा ने इहनूं अपने कोल बुला लिया, तो सानू इहदे च आमीन कहना चाहिए, सानू इहदे विच खुदावंद दी तारीफ करने की जरूरत। और खुदा ने मैनूं संभालिया। दूसरी गल वो कहंदा कि बिला नागा दुआ करो। असीं डेली रोटी खाने, रोटी असीं नहीं भुलदे, और रोटी खानी भी चाहिए है, क्योंकि अगर असीं रोटी नहीं खावांगे तो असीं अपना काम काज किवें करांगे। साडी रोटी जिहड़ी वो साडी जिस्मानी कुवत का सबब बनदी, वो सानू इस काबिल बनांदी कि असीं गर्मी च सर्दी च जाके अपना कोई मेहनत तलब जो भी असीं काम करने असीं उहनूं कर सकीए। इसे तरह जदों असीं दुआ करने असीं अपने आप नूं रूहानी तौर पर मजबूत करने, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ने बदनी तौर पर बहुत मजबूत ने, रोटी खांदे ने, 4 नान उन्हां अगे रख दो वो खा जांदे ने, प्याला पावियां दा भर के रख दो हो गया प्याला, रोटी जिन्नी मर्जी उन्हां नूं देई जाओ, लेकिन दुआ नहीं वो करते। जिस्मानी तौर पर मजबूत ने, रूहानी तौर पर बिल्कुल ही लागर ते कमजोर ने। तो पौलुस कहता कि भी हर वक्त खुश रहो तो बिला नागा दुआ करो। दुआ च नागा नहीं करना, जिवें असीं रोटी च नागा नहीं करना। जदों असीं दुआ करने आ, दुआ करन दा मकसद है अपने आसमानी बाप दे नाल डेली मुलाकात करना। यह बड़ी सोहनी गल है। कोई शख्स डेली अपने आसमानी बाप नूं रूबरू देखे, उहदे नाल गलबात करे, उहदे दिल च जिहड़े खौफ ने, जिहड़ियां परेशानियां ने, जिहड़ियां टेंशनां ने, वो डेली बेसिस ते खुदा नूं दसे। कदी हुंदा ना बड़े चिर बाद कोई जी अपना मिले तो समझ नहीं आती गल कित्थों शुरू करिए, किहड़ी गल इहनूं दसीए। जिहड़ा बंदा खुदा नाल कदी कदी गलबात करदा ना, उहनूं समझ नहीं आती मैं की करां, गल कित्थों शुरू करां ते कित्थे रखां गल। जिहड़ा बंदा डेली खुदा नाल मिलदा ना, उहदी लैन सिद्धी, वो कहंदा खुदावंद कल मैं तैनूं यह गल दसी सी, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मेरा मामला हल कीता, अज दा मेरा मामला है वे। वो खुदा नाल डेली गल करदा है, खुदा उहदे रस्ते दीयां जिहड़ियां कठिनाइयां ने ना ਉਹਦੇ ਰਾਹ भी खोलदा, ਉਹਦੀਆਂ मुश्किलां भी आसान करदा। लेकिन साडे आसे पासे चर्च दे विच
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ ਖੁਦਾ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਖਾਓ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਖਾਓ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਓ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ।